Now, I evoke everyone's attention to the general session 2, that is paper presentation, seen on zero waste management and tourism. So, it is my special privilege to invite the respected judges. Please assume your positions. Then, with equal pleasure, I would like to invite the moderator, Rashima Ramesh, the former Education Minister of Bala Parliament, and rapporteur, Ameya P. Sunil, the selected student from State Bala Parliament. The following 5 paper presenters who impart their valuable knowledge are Krishnasri M.M. from Trivandrum, Shivanandan C.A. from Kollam, Aneva Satish from Kottayam, Safa Khadija from Ernakulam, and Devapriya K.V. from Wayanad. From the bottom of my heart, I would like to call upon our academic experts, Vipin S. and Dr. Vinod S. Vipin S. is a sanitation expert in the State Shujita Mission and holds an MTech in the Environmental Engineering from IIT Bombay. He specializes in sustainable sanitation solutions and environment management. Dr. Vinod S. is an assistant professor of sociology at Kila with over 12 years of experience in public administration, rural development, and decentralized planning. As a postdoctoral fellow with expertise in rural livelihood and social development. He has conducted extensive research on the impact of development activities in the agricultural sector. Our distinguished experts, please assume your positions. Thank you. It's a pleasure to be here with such a diverse group of professionals all around the world. I hope all you have a great day ahead. It's the first session of our seminar presentation of International Summit for Zero Waste Management. In this session, we are discussing about a serious issue that made negative impact on us. That is pollution related with tourism. First of all, I warmly introduce all the presenters who assembled here to present their seminar papers. First one is Tourism and Waste Management at Velanikal presented by Krishnasri M.M. Balachippa Balasabha, Mangalapuram, Trivandrum. Second, Tourism and Waste Problems in Aryankavu by Shivanandan C.A. Malarwadi Balasabha, Tenmala, Kollam. The Waste Management in Erumeli in Shabarimala season, Aneva Satish, Paurnami Balasabha, Erumeli, Kottayam. Garbage dumped on roadside in Karimalur Panchayat. Here, Safa Khadija from Malarwadi Balasabha, Veliyattunadu, Ernakulam is presenting that report. And Muttanga Tourism and its Threat to Wildlife by Devapriya K.V., Gramasri Balasabha, Nulpura, Wayanad. First of all, I welcome Krishnasri M.M. to present the paper Tourism and Waste Management at Velanikal Para. She took 20 days to study about the problem
by using the methods monitoring, survey, interview, and data recording at Vellanikkalpara. Let's offer her our ears. Krishnasri, please. Good morning to one and all present here. Today I am here to present my study on the topic Tourism and Waste Management at Vellanikkalpara. Before that, let me introduce myself. I am Krishnasri MM. I represent Balicha Balasabha, Mangalapuram in Trivandrum, and I am a 9th grade student at GHSS Thonikal. Before we dive into the subject, let's all know about the amazing natural beauty, Vellanikkalpara. Vellanikkalpara, known as Mini Ponmudi, is a rock-bed hill-rock-rich nature beauty located near Pothancote in Trivandrum. Green meadows, an ancient temple, a perennial spring, a cave known as Pulichani, and watchtower are the major attractions here. Today, Vellanikkalpara is one of the favorite places of the tourists. As this stunning location attracts more tourists, it faces increasing challenges with waste management. And the purpose of the study is to analyze the types and sources of the waste, understand the cause of its rise, understand the existing waste management system, and suggest some guidelines that help to design an effective waste management system to protect the area. So the problem statement is, which type of waste create more problem in Vellanikkalpara? And the objective is to find out the quantity and nature of waste dumped in Vellanikkalpara. And the sub-objectives are to identify the sources of waste, identify the main causes of waste generation and its increase, understand the measures implemented by the administrations and for the waste management. Let's see the methodology. Mainly there are 4 steps. And I took 900 square meter in the area in the north direction of the temple as a study area. The first step is monitoring. Different types of waste were collected and the weight was recorded using portable electronic balance digital scale. And the second one is survey. Data collection was done using questionnaires to the tourists and the local residents. And the third one is interview. People's representatives, official, subject matter experts were interviewed. And the last one is data recording. The data collected were recorded in observation format and consolidation format. So let's see the tools I had used for this study. This is the observation format. This is the questionnaire I had used to collect information from the residents. And this questionnaire was used to collect information from the tourists. This is the consolidation format of the observation. From this, we can see that in the study period, which is 1.5 months, I had collected 7,359 grams of waste. This shows the intensity of waste problem there. This is the consolidation format of the responses from the local residents. And this is the format of responses from the tourist. Let's see the data analysis. This graph shows the weight of waste collected on each day. In this graph, we can see a rapid increase on 14th September 2024 and 21st September 2024. That's because they were Onam holidays. And the number of visitors increased here, and obviously, the weight of waste also increased. This graph shows the weight of each type of waste. The most collected waste during the study period is food packaging covers, which is around 1,811 grams, followed by single-use plastics, which is 1,686 grams. Let's see the analysis of responses collected from the local residents. All the participants were on the opinion that the problem of waste is acute. Although local authorities have put in a place
a waste disposal system, it is not sufficient. This indicates the need for more facilities. Tourists often threw away waste carelessly. When it was tried to prevent, there was a bad response from the visitors on some occasions. And the food waste thrown away by the tourists causes dog nuisance. It was also noted that although there are local voluntary associations, consistent activities are lacking. Anti-socials, destroy many facilities established by the authorities. This is the analysis of responses collected from the tourists. Most of the tourists commented that there is a garbage problem which need an urgent attention. Although there are a variety of degradable and non-degradable waste, the most common ones are the food packaging covers and single-use plastics that are carelessly thrown away without binning. Inadequate disposal facilities and lack of awareness compound this problem. So the analysis of interviews with the people's representatives and experts. Although various steps have been initiated at the Panchayat level, there is still a lot to be done for the complete success of the project. Strengthening the camera system, completion of demarcation of territory, increasing public participation, and coordination of various agencies are some of the areas that need an urgent attention. As a result of this study, I found out some eye-opening findings. Let's see what they are. Widespread of plastic disposal is the first one. An inadequacy of comprehensive waste collection system. Administrative technicality. Lack of central coordination. Lack of awareness among the people. Anti-social harassments. Stray dog nuisance. And the final one, lack of maintenance of the existing systems. So let's move on to the conclusion. Increasing plastic waste poses a serious threat. The increasing waste during the Onam holidays indicates that the problem is getting worse as the number of tourists increases. And carelessness in depositing the waste in bins, inadequate collection systems, poor maintenance of existing disposal facilities, and lack of the awareness are some of the factors that aggravate the problem. And although various measures have been initiated at the Panchayat level, more things are required for the complete success of the project. Strengthening of camera and security systems, completion of demarcation, enhancing public participation and coordination of the activities of various agencies should be implemented. Scientific approach and awareness are essential for the environment protection and waste-free society. Let's move on to the suggestions. These suggestions are in the book you have got, and some suggestions are not. Let's see what they are. The first one is smart bins. Solar-powered smart bins equipped with sensors to alert the authorities when they are full. And we can put QR codes there for interactive awareness campaigns to the tourists and visitors. And a mobile app for waste reporting like illegal dumping or damaged facilities. Let me conclude my presentation. Once, the famous environment activist Greta Thunberg said that, "You are never too small to make a difference." Children can play a vital role for preserving the nature for our future generations. Let's all gather our hands for protecting our Mother Nature. Thank you for listening for me for the past few minutes. I express my gratitude from the bottom of my heart. Thank you. Thank you, Krishnasri. That was a nice presentation, and you gave some valuable suggestions also. You may have any questions to ask her. Please keep them for the end of the session. After all this presentation, we will have a panel discussion, and you can raise them later. Next, I welcome Shivanandan CA to present the paper, Tourism and Waste Problems in Aryankavu. He took 1 month to study about the topic and used the methods interview, survey, and observation.
He selected the tourist places Rosemala Viewpoint, Palaravi Waterfalls, Shendaruni, and Sri Dharma Shastra Temple. Now, let's lend our ears to him. Shivanandan, please. A warm good afternoon to one and all present here. I am Shivanandan CA, a class 10 student at St. Mary's High School, Ariangao, an active member of Malarwadi Balasafa, representing the Tenmala Grama Panchayat and the Kollam district. I am here to present my project titled Tourism and Waste Management Challenges in Ariangao. My project explores the impact of growing tourism in Ariangao and the potential waste management issues it has created. Through field observation, surveys, and expert insights, I have analyzed this problem and proposed sustainable solutions. My presentation is designed to take approximately 7 to 10 minutes. Without wasting the time, let us dive into the project. Ariangao, a gateway to Kerala's natural beauty. We know that our Kerala mirrors the beauty of a state where tourism is celebrated. Kerala is known for its tourism, and Ariangao can be a true representation of that. Its story is a call for action to redefine tourism as a source of harmony between nature and development. Ariangao is a beautiful village nestled in the heart of Western Ghats. It's renowned for its captivating attractions, including the Palaravi Waterfalls, Rosemala Viewpoint, Raja Coop, Shendaruni Wildlife Sanctuary, and the sacred Sri Dharma Shastra Temple. While tourism has brought prosperity and recognition to this region, it has given rise to a pressing challenge: waste management. This project identifies unregulated tourism as the primary driver of Ariangao's environmental and ecological problems. The project mainly focused to examine the extent to which tourism has intensified the role of waste problems in Ariangao. Now that we have understood the project objective, project focus, and project foundation, let us move to the study objectives to know what is the study. Number one, to analyze the connection between increasing tourism and rise in waste generation. To determine the type of the wastes contributing to the environmental crisis in Ariangao village. To recognize the role of tourists in the waste issues of Ariangao. To identify the areas most affected by waste-related issues, waste-related challenges in Ariangao. So that we have understood the major study objectives, let us move to the research methodology to see how this study was conducted. Number one, conducted on-site observation at prominent tourist destinations, including the Rosemala Viewpoint, Palaravi Waterfalls, Raja Coop, and the Sri Dharma Shastra Temple, as well as 7 key travel routes and a parking area using specific indicators. Number two, carried out a structured opinion survey with 12 local residents from various parts of the tourism sector. Number three, collected insight from 10 tourists through targeted survey. And last and final, engaged in expert interview using a comprehensive questionnaire to gather deeper perspective. Now that we have understood the research methodology, let us move. Now these are my major study tools that I have used for my research. These are the garbage, the monitoring format, the interview of the residents format, interview question for the tourists, and interview with the experts. And these two are the consolidation format that I used for my study. This is the consolidation feedback format of the tourist. Now, let us move to the data analysis to see the patterns and the correlations and the major findings revealed by the study. Number one, in the 4 observation point, the key points like the Rosemala, Raja Coop, Kurshimala, and public areas, the number of plastic waste was very high, including the plastic covers, bottles, wrappers, etc. Food waste was predominantly found in Raja Coop and parking area.
the highest accumulation of solid waste was observed in the parking area. The trend of the dumping waste of tourists was more observed in the parking area, Kurushumala, Kavalapara, and Pagudipara. Basic facilities were adequate. Bins were not properly installed. It was only properly installed only at Palarivi and the temple. Only a few people among the tourists have a good awareness on waste management. Most of the tourists was on the opinion that the food facilities and the drinking facilities and cleaning facilities should be empowered. Toilet facilities and sanitization must be empowered. In an interview with Palarivi Range Officer Ajay Kumar, revealed that the tourism in Arianggav has led to have a problem in the field of environment in Arianggav. In particular, in the Raja Koop, the sedimentary rocks are being eroded by the continuous footfall of tourists and even potentially leading to the landslides. Now that we have understood the data analysis, let us move to the conclusions, major key findings revealed by the study. These are key insights and revelations. Let us move. Number one, increase in plastic waste. The growth of tourism has significantly rise to the increase in plastic numbers. The hotspot were Kurushumala, Rosmala, Araikar. This problem is due to the increase in tourism and shortcomings in waste management. Number two, plastic waste as the core environmental issues. The plastic waste has emerged as the primary environmental threat. In particular, in Kurushumala, the sedimentary rocks are being eroded by the continuous footfall of tourists. In the rainy season, the plastic hinders the soil retention capacity and even potentially leading to landslides. Tourist role in waste generation. The tourist in generating waste is evident at key sites like Rosmala, Rajakoop, Kurushumala, and Kavalapara. This problem is due to the lack of proper waste disposal system and the inefficiency in waste management. Number four, waste accumulation in key areas. Like the key areas are the Kurushumala and Rosmala, Anchanakuri are facing significant waste accumulation problem. And this can even lead to environmental damage and negative tourist impact. 5, need for proper waste management system. There is a only fully functional waste management system only at the Sri Dharma Shastra temple. While Palarivi and Rosmala viewpoint have a adequate waste management system, but it should be enforced. There is an urgent need to strengthen the basic structures and basic facilities in the 7 key travel route areas. Number 6, areas most affected by waste disposal. Among the 9 observation points that I have studied, 7 of them are highly affected by waste-related issues. There is an urgent need to improve waste disposal practices in these areas. Now let us conclude the conclusions. What are the major key factors behind the waste management crisis in Arianggav? Number 1, lack of proper waste disposal system. Number 2, inefficiency in basic facilities such as bin. Number 3, weak enforcement of regulation. Number 4, a low awareness among the tourists. Now that we have understood the key findings, let us move to the solution. Not only the solution, the actionable, sustainable strategies that drawn from the insights gathered from the study. Number 1, waste segregation system. Introduce green, yellow, and blue bins at major tourist attractions like the Palarivi and Rosmala. Use IoT. IoT means Internet of Things. Enable smart bin for efficient waste collection. Number 2, recycling plants. Establish recycling plants to process plastic waste into reusable products. Promote local business to create plan to sell the recycled products, generating revenue while promoting the sustainability. Number 3, strict plastic regulation. Ban plastics waste in eco-sensitive zone like Rosmala and Rajakoop. Enforce strong environmental laws. Awareness campaigns. Organize campaigns with schools and local organizations to educate tourists on proper waste management and environmental conservation. Number 5, train guides. Deploy trained guides in sensitive areas like Rajakoop. 6, improvement sanitization facilities. Improve the number of public toilets
and sanitation facilities to reduce improper waste disposal and maintain hygiene. Number 7, visitors management. Introduce an online ticketing app to minimize our crowding and ensure a sustainable flow of visitors. Last and final, eco-friendly transport and green waste-free zones. Promote eco-friendly vehicles like electric cars and bicycle. Establish biofences to create pollution-free, waste-free green zone. Now let us move to the conclusion, the summary of the project, and to know what I have to say. The study conducted from September 10 to October 2024 examined the growth of tourism in Naryangaon and the potential waste management issues it has created. I focused on the key areas like Rosmala, Palarivi, Rajaku, and this research highlights the urgent need for improved waste segregation and dedicated waste bin, AI-driven technologies, raising awareness, and enforcing strict waste management regulation. Adoption of these solutions mentioned by this project, Aryangaon can be a leader of responsible tourism. This project showcasing the essence of Kerala. Aryangaon, a small yet vibrant destination, can be the essence of Kerala's tourism. With responsible tourism, Aryangaon can be a model. This project is not just a project. It is a Kerala's commitment to protecting its nature while welcoming the world. Change happens when we stop becoming bystanders and start becoming caretakers. Together, we can make a big difference. I hope this presentation inspires you all towards a future that is not only sustainable but also inspiring. Thank you for your valuable attention and time. I hope this presentation will be an inspiration for a sustainable future and a sustainable waste management. Okay, thank you. Thank you, Shivanandan, for your wonderful presentation and your worthwhile suggestions. I think we can dive into the next one. Here, I welcome Aniva Satish to present the paper, The Waste Management in Erumeli in Shabarimala Season. She chose the place Erumeli and studied about the topic within 46 days by using the methods interview, survey, and observation. Let's hear what she had done for us. Topmost important session is going on. All children who wander here and there, please, is requested to assemble at the main auditorium, please. Good afternoon, everyone. Welcome all of you to my own presentation. I am Aniva Sadish from Paunami Balasabha in Erumeli Grama Panchayat in Kottayam district. I am 11th standard biology science student in St. Thomas High Secondary School, Erumeli. Today, I going to talk about the topic, the waste management in Erumeli in Shabarimala season. Now, let's go to the introduction. There are more than 5 lakh of Ayyappa devotees visit Erumeli in every year from 15 November to 17 January. Lakh of Ayyappa devotees visit Erumeli and they participate in their famous dance form, it's Erumeli Pettullal. And also, they vitally use the chemical Sindoor as part of the happiness in the dance. Due to this, the waste is increases and become difficult to manage. This project was undertaken by the assumption that many health problems are caused by the accumulation of waste. The problem statement is,
how scientifically the waste is managed there. Now, let's go on to the objectives. First one is to study how the waste is generated in Erimeli, then it is crowded with Ayyappa devotees. Second one is how scientifically the waste is managed there. And the third one is to suggest scientific solution for chemical sindoor and other issues. Then the sub-objectives are identify what type of waste is generated and identify the problem in waste management ongoing, such as scientific solution for chemical sindoor and other issues. The period of study was from 18th August 2024 to 2nd October 2024. Now, we are going to discuss about method of study. Personal interview, observation sheet, questionnaire, etc. prepared for this research. Interview were conducted with more than 16 persons, more than 24 houses, and more than 18 shops which are operating only in seasonal time in Erimeli, and 3 hospitals, 7 institutions as part of the research. Telephone interview were conducted with suitable person as part of the data collection. The collected data is codified suitably. This is one of the data. It's about an observation sheet about chemical vermilion in selling Erimeli. And the second one is a pie chart. First pie chart is representing 95% of seasonal shop in Erimeli sell chemical sindoor. And the second one is 90% of seasonal toilet has the facility to convert toilet waste into biofertilizer. Now, it's a time for data analysis. From the research, it was identified that Ayyappa devotees throw their clothes into the stream. And the second one is, and the main thing is, 95% of seasonal shops in Erimeli sell chemical sindoor. And toilet waste can be converted to biofertilizer that we done in Erimeli. And the fourth one is innovative idea to convert toilet waste into biofertilizer suggested by a person who working in seasonal toilet. The findings are Ayyappa devotees use the chemical sindoor as part of their ritual in their dance. And also, toilet waste can convert it to biofertilizer in a scientific manner. The main point is suggestion. The suggestions from me is that instead of chemical sindoor used by Ayyappa devotees, a completely natural organic sindoor can made that does not got any pollutions or any health problems can be produced. And the second one is toilet waste and converted to biofertilizer in a scientific manner. And the fourth one is that cloth of the Ayyappa devotees can be converted to recycling and to produce craft items like lightweighted boards. Now, it's the time for conclusion. In this moment, I told you, then I study in 11th standard in English textbook, there is a quote is there. The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth, and above the earth. I am sure about it. This project is very helpful to Erimeli, not only for Erimeli, but also the worldwide, especially for North Indians, because they widely use the chemical sindoor in all their rituals and their happiness. So I sure about it, the all youths look so pride because in my project. Thank you all of you to listening me to give your precious time. Thank you so much. Thank you. Thank you, Aniva. That was a well-delivered presentation. And here she presented about the problem of chemical sindoor and etc. Thank you again. Once again, I remind you that please note the questions that you have, and also you can give your suggestions after all this presentation. Let's step to the next.
I welcome Safa Khadija to present the seminar paper Garbage Dumped on Roadside in Karumalur Panchayat. She took 2 months to study about the topic and used the methods survey, interview, observation, and pre-survey at 14th Ward of Karumalur Panchayat. Let's give her our attention. The environment is where we all meet, where we all have a common interest. It is the one thing we all share. Lady Bird Johnson. A very warm good afternoon to one and all presented here. Myself, Safa Khadija PS from Karumalur Panchayat, Ernakulam district, Kerala. Imagine walking through the streets of your hometown, expecting fresh scent of air, but being treated by the piles of waste and unbearable stench. This is not just an inconvenience. It's a cry for help from our surroundings. Today, I stand before you to shed light on an urgent issue affecting our community, the garbage dumped on roadside of Karumalur Panchayat. Once a serene and thriving agricultural village, now our hometown is battling with the harsh realities of pollution, diseases, and safety hazards caused by the improper waste disposal. The increasing presence of stray dogs, mosquitoes are multiplying, and diseases causing stand as an alarming indicators for this pressing issue. So let's begin with the problem statement. Which are the different types of waste dumped on the roadside of Ward 14 of Karumalur Panchayat? Moving on, let's have a look at on what are the objectives of this project. Which are the types of waste dumped on the roadside? Which are the quantity and reason for dumping? And formulate some suggestions to solve this problem. The duration of my study was 2 months, starting from August 20, 2024 to October 20, 2024. Now let's look what are the research methodology for this project. Interview, observation, survey, and resurvey as the different methods that I used to do this project. Observation. As you can see in this graph, it is included that which are the informations that I got from my observation. The most dumped waste on the roadside of Karumalur Panchayat is household wastes, including the food waste and sanitary waste. And this is the observation tool that I used. And here you can see this is the consolidated data. The next method is survey. I had conducted a survey in 20 households, each containing 10 questions. And I conducted interviews with ward member, assistant secretary of Panchayat, and environmental activists, etc. After collecting the details, I planned to clean that area. And after, with the help of ward member, Haritha Karma Sena volunteers and NREG workers, I cleaned that area. And you can see this is the view of that place after cleaning. After this, I had conducted a resurvey in the 20 households that were already surveyed. A great response was there from them. Now it's time for the research findings. The major research findings are here. The most dumped waste on the roadside is household wastes. The passers-by are the reason for the garbage pile on the roadside. The legal action against the one who throws wastes in public places are very strong. The investigation of mosquitoes and the stray dogs are increasing. Diseases are increasing day by day. And if we stand together and work together,
there is a chance for a clean world and a clean society. Now, let me put forward some suggestions to solve this problem. Use of biobins. It is a best method to have composting the household wastes, especially the vegetable wastes and food wastes that comes in our daily life. Handing over the plastic wastes and non-biodegradable wastes to Haritha Karma Sena volunteers at the right time is the best solution to solve this problem. Placing different colored dustbins in each of the junctions for separately disposing the biodegradable and non-biodegradable waste is also another best solution for this problem. We can make compost from vegetable wastes and food wastes. And for preventing the throwing of garbage on roadside, another best method is to plant trees and shrubs on the roadside. It also makes our nature very beautiful. Awareness classes are an important suggestion for solving these problems regarding the waste disposal. And these are the activities that I undertaken for my project. I had placed a banner in that place. I had taken some awareness classes in my village, and I had distributed some leaflets that I made to the nearby school. It's time for a conclusion. The main objective of my project was which are the types of waste and to put forward some suggestions to solve that problem. The main objective of my project was which are the types of wastes, and I found out that household wastes are the most dumped waste on the roadside. Now, I remember the words of the young environmental activist Greta Thunberg. All we have to do is wake up and change. Yes, it's time for a change. For that, we all have to come forward and work to make a clean Kerala and a clean world. Here I conclude my presentation. Thank you for listening me. Thank you. Thank you, Safa Khadija. That was a super presentation. Without any delay, we can move to the next one. Here, I welcome Devapriya KV, who is presenting the paper Muttanga Tourism and its Threat to Wildlife. She took 25 days to study about the topic by using the methods, interview and survey at Muttanga. Let's hear what are the problems that she found there and her valuable suggestions. Please. Thank you, dear. Good afternoon. I am Devapriya KV, came from Wayanad district known as Beauty of Ooty of Kerala. No, because it's natural sceneries and a beautiful climate. I'm a +2 student of GVHS Ambalavayal in Wayanad district. The topic I'm presenting to you in my mother tongue, Malayalam, because I don't believe in any other languages like boost confidence like mother tongue Malayalam. Thank you. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മുത്തങ്ങയെ ഊശ്വരമാക്കുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റും ടൂറിസവും മറ്റ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും എന്നതാണ് എൻ്റെ വിഷയം. നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കാട് മൊത്തം ഒരു അടിക്ക് നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ ദുരന്ത മുഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മയൊക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ തേടിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തിരിച്ചത്. യാത്ര തിരിച്ചെത്തിയത് വയനാട് ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ടുള്ള മുത്തങ്ങയിലാണ്. അപ്പം മുത്തങ്ങയാണ് ഞാനെടുത്ത എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിരന്തരമായി വളർന്നു വരുന്ന ടൂറിസത്തിനോടൊപ്പം വളർന്നു വരുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരംഗത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി can you please operate this? Thank you.
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലീൻ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും 14 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതമുള്ളത്. ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കേരളത്തെ ഇനി ഒരു ദുരന്ത മുഖത്തേക്ക് നയിക്കരുത് എന്നതാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നാശമാണെന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ, 25 ദിവസമാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ കാലയളവ്. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മൂലമാണോ, അതിൽ മാലിന്യത്തിന് എത്ര പങ്കുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. എൻ്റെ പഠനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ, പല തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ, 25 ദിവസത്തെ കാലയളവിലാണ് എൻ്റെ പഠനം നടത്തുന്നത്. അതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂകളുണ്ട്, അഭിമുഖ സംവാദങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് കേരള കർണാടക ബോർഡർ പങ്കിടുന്ന ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പൊതു ശൗചാലയം ഇല്ല. ഈ പൊതു ശൗചാലയം എത്ര തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇവർക്ക് ഒന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനായി ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ക്ലീൻ സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു പ്രശ്നം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നം മാലിന്യങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പഠിക്കണം. അതിനായിട്ട് മുത്തങ്ങ കേന്ദ്രീകൃത ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൊൻകുഴി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഞങ്ങൾ 3 ദിവസം പെറുക്കി എടുത്തു, എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളിവിടെ ടേബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, കുപ്പിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലും ലേസ് കവറിലും എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്തത് നോക്കിയത്. അങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു 3 മണിക്കൂറുകളിൽ കടന്നു പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളുടെയും ലോറികളുടെയും എല്ലാ കാറുകളുടെ ബസ്സുകളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാം, ഓരോ വണ്ടികളും എണ്ണവും കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൂടുന്നു, വാഹനങ്ങൾ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കുറയുന്നു എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഇത് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ആ സമയത്തേക്ക് വന്ന ആന, മാൻ, മയില്, കുരങ്ങ് എന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഇതാണ് ആ റോഡുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ റോഡുകളിലേക്ക് മൃഗങ്ങളും ആനയൊക്കെ റോഡുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് മൃഗങ്ങൾ കൂടുതലായി വരിക. ഇപ്പം നോക്കൂ, കുരങ്ങിൻ്റെയും മയിലിൻ്റെയും മാനിൻ്റെയും അളവാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റോഡിനരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ റോഡിനരികിലേക്ക് ഇവരിത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ദത്ത വിശകലനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇത് അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു പണിയ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ്. ആ പണിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി സർവേ എടുത്ത്, എൻ്റെ ഫോറോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് ആളുകൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, അവരെത്ര പേര് ജലനിധി സൗകര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ചെറിയ നമ്മുടെ ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഫോറോ ആണതുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഇന്നും ശൗചാലയമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് ജലനിധിയാണ്. അവർ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ ജലനിധി ഇവർ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജലനിധി വരാത്ത ദിവസം 3 ദിവസങ്ങളിലാണ് ജലനിധി ഉള്ളത്. ഈ ജലനിധി വരാത്ത ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തോടുകളിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും അലക്കാനും വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? ബാത്റൂം ഇല്ലാത്തവരെന്താക്കുന്നുണ്ട്? ആ തോടുകളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ മലമൂത്ര വിസർജനം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല. കാരണം എന്നാൽ അത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ജനത അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. എന്നാൽ അത് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പൊതു ശൗചാലയം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ പെർമിറ്റിനായി ഇരുത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ നിർത്തിയിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ അവർ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്താക്കുന്നു? മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനായി തോടുകളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ തോട് നേരെ എവിടേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നു? കോളനികളിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നു. ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ഒഴുകിയെത്തുമ്പം ഇവർ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഇവിടെ ഇവർക്ക്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളറ അസുഖങ്ങൾ നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ 9 കോളറ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജലത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കോളറ കേസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുന്നത്. അപ്പം ഇവർക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും വലിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മുത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പഠന ഫലത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ലഭിച്ചവും പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ നിഗമനങ്ങൾ: വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മുത്തങ്ങ കാടിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു, വനത്തിൽ നിന്നും റോഡുകളിലേക്ക് വരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു, ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പൊതു ശൗചാലയമില്ല, വനമേഖലയിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നതാണിത്. അത്രയും ആളുകൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെ എന്താക്കും? അപ്പം എന്തൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? അവരത് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതാവില്ല ആ ഭക്ഷണം. അതിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് രൂപപ്പെടും, വിഷാംശം കലർന്നതായിരിക്കാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ജെല്ലി ഫിഷിനോട്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ കവറുകളോട് ഉള്ളതിനാൽ ഇവരെന്താക്കുന്നുണ്ട്? ഈ കടലാമകൾ ഈ ജെല്ലി ഫിഷിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മൃഗങ്ങളും എന്താക്കും? പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഭക്ഷിക്കും. അപ്പം അവർക്ക് എത്ര തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കണക്കിപ്പെടാത്തതും കണക്കില്ലാത്തതുമായ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമണം. ഈ മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റോഡുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കും, ആക്രമണങ്ങൾ കൂടും, ഗവൺമെൻറ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ജലനിധി ആശ്രയിക്കുന്നു. പഠനഫലത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം: ഓരോ ദിവസവും മാലിന്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ പാക്കറ്റുകൾ താരതമ്യം തിരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള കണക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ജലമലിനീകരണം. നമുക്കിനിപ്പോൾ വനമലിനീകരണം പറഞ്ഞു, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടെ പറയാം. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ, ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്ന ഭക്ഷണം, ടൂറിസ്റ്റുകളാവട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ, അവിടെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി എത്തുന്ന ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ടിടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താവുന്നു? ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വിഷമുള്ള വാതകങ്ങൾ പുറത്തു വരും. അത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ അന്തരീക്ഷം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിർത്തിയിട്ട്, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന നിർത്തിയിടുന്ന പുകയേക്കാൾ, അതായത് ഒരു വാഹനം ശരാശരി ഓടുന്ന പുകയേക്കാൾ 3% കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താക്കണം? അത് നമ്മൾ എന്താവുക? അവിടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇതാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, ഈ വെള്ളത്തിൽ നിറച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിറച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പൊടി ഇവരെന്താക്കുന്നു? ഈ കാട്ടുചോലയിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്ന് കരുതി കുടിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ, പാവങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എന്താണ്? ഇത്രത്തോളം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പം അത്രത്തോളം ഒരു ദാരുണാവസ്ഥ മുത്തങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. നമുക്കിനി ഒരു ദുരന്ത മുഖത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത ചെറിയ തോതിൽ വലുതായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ വലിയതായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, എത്രയും വേഗം ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക. പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക. പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അവിടെ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമെങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ വെക്കുക. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ സമയപരിമിതി മൂലം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വെക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടേൻ്റെ ഒരു വരിയുണ്ട്: പകയുണ്ട് ഭൂമിക്കു മലകൾക്ക് പുഴകൾക്ക് പുക തിന്ന പകലിനും ദേഷ്യമുണ്ട്. പകയുണ്ട് ഭൂമിക്കു മലകൾക്കു പുഴകൾക്കു പുക തിന്ന പകലിനും ദേഷ്യമുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിനോട് കാണിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും ഭൂമി. അപ്പം ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഇത്രയും ശ്രവിച്ച എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, Devapriya. That was an impressive presentation and you've done it nicely. And our presentations are done now. They all gave some worthwhile suggestions for the problems that they found there. Now, I invite the experts who is here to give their suggestions. Sorry, I think you all have some questions to ask them. So it's open for discussion. You can raise the questions or your worthwhile suggestions to the presenters. You please. All the six participants have done the presentation really well. So my question is to Shivanand. Actually, a lot of the participants have done a lot of change. So what is the change that you wish to make there? Have you put in a handwritten signage there? And what are you going to make a change? എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ. Hello. I have one question to first presenter, that why you forget about the LSG members? I think it is to Krishna Shri. You haven't made any silent interview with the LSG members. Why you ignore the volunteers? That is the question to the first presenter. And the second presenter, there is another question I want to ask you. I think the Aringav station is a border station. Is there any role for that people making the surroundings dirty? Instead, only the tourists, there are a lot of members coming from other states. Do you see any role of that type of vehicles and members? And a question to the third presenter. You made some tours, but very few interviews are there. Interview tours are very less. Why you ignore that type? And one question to the fourth presenter. How you reached in a notion that diseases are increasing? Diseases are increasing. You said, how you reached that notion, that conclusion? You didn't make any study on the increase of diseases through this type of pollutions. Why you reached that conclusion? And the one question to the last presenter. You mainly your intention is to study about the tourists and their characters and how they are making pollution, etc. And you go to the settlements and you
analyzed the pollutions around the settlements. What's the need of that? You may study how the polluted water affect them, but what purpose you are analyzing or searching or testing the surrounding of the settlement? Because your intention is to study about the involvement of the tourist only. And you said one more thing, that the diseases are seen in the animals, in the forest animals, etc. Whether you have any study or any result about the diseases that occurred due to the polluted materials among the wild animals? Do you made any interview with the surgeon in the animal hospital? You didn't mention that. Okay, please answer these questions. Hello. നിങ്ങളോട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ലൈവ് ആവുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. യൂസ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഒന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുക. വളരെ പ്രതിഭാധനരായ നല്ലൊരു ടീമാണ്, യങ് ടീമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈവ് ആവുക. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കയറി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ ലിമിറ്റായി പോകും. അത് വേണ്ട, നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സബ്ജക്റ്റ് നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. ഓക്കെ, 5 വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള 5 പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വറീസ് നിങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നോട്ട്. ഹലോ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ മുസ്ലിം കൊച്ചോടാണ്. അതായത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലേ? ഓ സഫ, സോറി. അതായത് ഇങ്ങനെ പല കളറിലുള്ള വേസ്റ്റ്, അതായത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഓരോ ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളായിട്ട് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ കേരളത്തിലുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ബോക്സുകളും വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും റോഡരികിലാണല്ലോ വേസ്റ്റൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സജഷനായിട്ട് പറയുവാണ്, സെൻസർ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബോക്സുകളുടെ അകത്ത് ആ വേസ്റ്റ് തന്നെ ഇടൂല. അപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെൻസർ പോലെ ഒരു അലാം, വേറെ വേസ്റ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു അലാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡ് അരികിലേക്ക് ഒരു സെൻസർ സ്ഥാപിക്കുക, അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു അലാം ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ, അതുപോലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചേച്ചി, എൻ്റെ പേര് ദേവപ്രിയയോട് ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്കിൻ ഡിസീസ് പോലത്തുള്ള ഡിസീസൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചേച്ചി അതിൻ്റെ സർവേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്. എൻ്റെ ചോദ്യം ദേവപ്രിയ ചേച്ചിയോടാണ്. ചേച്ചിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സൂപ്പറായിരുന്നു. ചേച്ചി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചി പറഞ്ഞു ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കൂടെ ദിനംപ്രതി വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതോടൊപ്പം വേസ്റ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ചേച്ചി ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ചേച്ചി ഇത് മനസ്സിലായപ്പം ചേച്ചി എന്താണ് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചേച്ചി ചെയ്തത്? വാട്ട്സ് യുവർ പ്ലാൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? My question is to the presentator who presented the Erimeli situation in Erimeli. I noticed that you were talking about artificial vermilions and the toilet situation.
when I visited Erimeli personally, I noticed that huge lumps of clothes and other wastes was in the streets. So it's like a criticization, but don't take it seriously. Just asking, why don't you give more importance to that? You only said the two. You only stressed the two. ഹലോ. സോ എൻ്റെ ചോദ്യവും അനീവയുടെ തന്നെയാണ്. സോ അനീവ താങ്കളുടെ സജഷൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആക്കി മെഷീൻസിലൂടെ അത് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആ ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്കൊരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സഫ ഖദീജയോടാണ്. പോസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വല്ലതും റെഡ്യൂസ് ആയത് വല്ലതും അങ്ങനെ വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വല്ല ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എൻ്റെ ചോദ്യം ദേവപ്രിയ ചേച്ചീനോടാണ്. അതായത് ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പടരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പടരാണ്ടിരിക്കാൻ ചേച്ചി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവിടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്? താങ്ക് യു. അതൊന്ന് ചോദിച്ച് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് briefly, please ask. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ദേവപ്രിയയോടാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ വയനാട് ആ മേഖലയിൽ ശുചിമുറി ഇല്ലെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ശുചിമുറി അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദേവപ്രിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതുകൂടാതെ ഈ അസുഖങ്ങൾ പടരുന്നത് അവർ ജലത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവർക്കൊരു ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കൊരു ജലസംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേവപ്രിയ ചേച്ചിയോടാണ്. ചേച്ചി അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം കേട്ടു, നന്നായിരുന്നു. അതിൽ മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർ വലിച്ചെറിയുന്ന ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദനം നേരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ എല്ലാവരും പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തി. എൻ്റെ ചോദ്യം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന ചേച്ചിയോടാണ്. ചേച്ചി പറയുകയുണ്ടായി ശബരിമലയിൽ നിന്ന് പേട്ടതുള്ളിലുണ്ടാക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിന്ദൂരം വളരെ ഹാംഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സിന്ദൂരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇനി നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, യെസ്, നമുക്ക് ആൻസറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റർ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ LSGD പ്രവർത്തകർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം. അവർ മനഃപൂർവ്വം ഇഗ്നോർ ചെയ്തതല്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളാണിക്കപ്പാറയെ തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. ഗവൺമെൻറ് എന്ത് നടത്തി എന്നതായിരിക്കും ചോദ്യം. അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ജനപ്രതിനിധികളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. കൂടാതെ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവരുമായി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തു. അല്ലാതെ LSGDക്കാരെ മനഃപൂർവ്വം ഇഗ്നോർ ചെയ്തതല്ല. അടുത്തതായിട്ട് ശിവനന്ദൻ. So the first question was from there. Which language you are comfortable? English or Malayalam? So ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം അവസാനവും പറഞ്ഞായിരുന്നു ടു സീ കേരള ആസ് എ മോഡൽ ഫോർ ആര്യങ്കാവ് ആസ് എ മോഡൽ ഫോർ കേരള. അതായത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആര്യങ്കാവ് നിലവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്, ഈ റോസ്മല പോലുള്ള എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോൺസ് ഉണ്ട്, ഒരു സേക്രഡ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഒരു കേരളയുടെ മിനി കേരള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടൂറിസമാണ് ആര്യങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആര്യങ്കാവ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആര്യങ്കാവിനെ ഒരു മോഡലാക്കാം കേരളത്തിന് വേണ്ടി. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറായിരുന്നു തോന്നുന്നു. സാർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചേ. കാർബൺ focus only to tourists. Okay. Yes. Sir, tourists are coming because Aryangav is a junction. Sorry, ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം. ആര്യങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിനെക്കാട്ടി വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ ഇപ്പം 2 മാസം ശബരിമല സീസൺ ആയിരുന്നു. ആര്യങ്കാവിലാണ് 5 ശാസ്ത ടെമ്പിൾസിലൊന്നായ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം വന്നത് 50,000-ലേറെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 60% വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമല്ല, ഓൾ ഓവർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി, ഓൾ ഓവർ ദ അതർ നേഷൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളൊരു സെഗ്മെൻ്റാണ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠനം നടത്തിയത്. സർ, ഇസ് ദ ആൻസർ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അനീവ. ഓക്കെ, എന്നോട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂൾസ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സർ, PPT കാണിക്കുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ടൂൾസ് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഷീറ്റ്, പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ, അത് 2-3 ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോർമാറ്റ്, ബാർ ഗ്രാഫ്, പൈ ചാർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് സാറിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് നിൻ്റെ വാല്യുബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ കൂടുതലും സിന്ദൂരത്തിനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത്, കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തതെന്ന്. അത് സത്യമാണ്. കാരണം സിന്ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എരുമേലിയിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ഏത് പരിപാടിക്കും ഈ സിന്ദൂരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ വിക്കിപീഡിയ, ഗൂഗിളിൽ, ഈവൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലാബിൽ പോലും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ലെഡ്, കാഡ്മിയം, പിന്നെ സ്കൂൾ ലാബിൽ മെർക്കുറി പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം മെർക്കുറിയൊക്കെ കൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സിന്ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ഡിസീസസ്, കിഡ്നിക്ക് വരെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ബോണുകൾ അത് വീക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് യൂസ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എരുമേലിയിൽ. അവരെത്രയധികം ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞത് 10 കിലോയൊക്കെ ഉച്ചകൊണ്ട് വിറ്റുപോകും ഒരു കടയിൽ. അതൊരു കുഞ്ഞു കട, അതൊരു ചുമ്മാ ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെയാണ് ഉള്ളത്. ആ കടയിൽ 10 കിലോ ഉച്ചകൊണ്ട് വിറ്റ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെത്രയധികം ഈ കെമിക്കൽ സിന്ദൂരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമേ നടത്തിയ ട്രെയിനിങ്ങിൽ
ഞങ്ങൾ ദ്രവമാലിന്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ദ്രവമാലിന്യങ്ങളിൽ ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റിനെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അറിയാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കാപ്പാൻ എന്ന മൂവിക്കകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നമ്മുടെ എരുമേലിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സർവേ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ആ സംഭവം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞെ എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവർ വെളിയെ വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ സീസൺ കടകളിൽ നിന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, ഞാനത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ക്ലോത്ത് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പുഴയുടെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സേവാഭാരതിയിലെ ആളുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്നവയെ നമുക്ക് റിസ്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു, ആ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അണുവിമുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ്സ് എ വാല്യുബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കാമെന്ന്. ഇതിനുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ പോയപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ വിടത്തില്ല, ഒരു മെഷീൻ വഴി മാത്രമാണെന്ന്. പക്ഷെങ്കിൽ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റിനെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ വഴി മാറ്റാമെന്ന്. എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ, എൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ മെഷീനിലേക്ക് ഈ ടോയ്ലറ്റ് വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്, അതായത് ഇതിൽ ദ്രവമാലിന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വാട്ടർ വേറെ, അത് സോളിഡ് ഫോമിലുള്ളത് വേറെ. ഈ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അവരെടുക്കുന്നുണ്ട്, അവർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രവമാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ എയർ കടത്തിവിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് നമുക്ക് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ അത്രയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ തരത്തില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നോട് അത്രയും സ്ട്രോങ്ലി ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതിനപ്പുറം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സിന്ദൂർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രമേളയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം അതിന് കുറച്ച് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സിന്ദൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മാങ്ങയുടെ ഇലയുടെ നീര്, അതുപോലെ തന്നെ ടെർമറിക്ക്, ബീട്രൂട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഗാനിക് സിന്ദൂരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാൾട്ടിലും ഓയിലിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സിന്ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും, സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ആർപിമാരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാണ് അവർ ഈ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ സിന്ദൂരം തേച്ചപ്പം അവിടെ പൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഈ കിഡ്നിക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ്സിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ഫോർ ഞാൻ അവരുടെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ്സിൽ അവരുടെ ആഘോഷത്തിനും വൈറ്റ്ലി ഈ കെമിക്കൽ സിന്ദൂരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാച്ചുറൽ സിന്ദൂരം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ സിന്ദൂരം പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം താൻ ചോദിച്ചത് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ അത് തുറന്നൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് പൂത്തുപോയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി അത് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പറ്റുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കാണും. അതിന് മുന്നേ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യവും തന്നെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് സഫ ഖദീജ. So I had got 3 questions and so I'm so happy to answer it because 3 of them are very valuable questions. And the first question was why I conducted surveys in settlements. Settlementsൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവേ നടത്തിയത്? ബിക്കോസ് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക്. ദെൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു ഏരിയ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റോഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം വീടുകളുള്ളൊരു റോഡ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യാം. സോ അവരുടെ വീടുകളിൽ കൃത്യമായാണോ ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ
ഈ റോഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിൻ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ സർവേ നടത്തിയത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ ധാരാളം സെൻസേഴ്സ് അലാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റോഡ് സൈഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് വേസ്റ്റ് ബിൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത് ടൗൺ ഏരിയാസിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് എടുത്തത് വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ 95% അങ്ങനെയുള്ള ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് 95% കറക്റ്റായിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ നടത്തുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബാനർ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. റിയലി ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു ആൻസർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ് എനിക്കവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഒരു വേസ്റ്റ് പോലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 or 4 months ആയി. ഞാൻ ഡെയിലി പാസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ ആണത്. അവിടെ ഞാൻ ഡെയിലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുവരെ അതിനുശേഷം ഒരു വേസ്റ്റും അവിടെ എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ആൻഡ് that's all, and so I'm so happy to answer. Thank you for your valuable questions. Thank you. Next, Devapriya KV. എന്നോട് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറായിരുന്നു. സാർ, ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, PPTയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഡിസീസസ് വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള PPTകൾ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ നല്ല ചോദിച്ചത്. അത് സംഭവം നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയേഴ്സും അഭിമുഖ ചോദ്യാവലികളൊക്കെ നടത്തി പ്രൊജക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് മൂലം എനിക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സർ. എന്നോട് ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ബോധവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ആദ്യം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അസുഖങ്ങൾ പടരാതിരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു? ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ബ്ലീച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു. പ്രസിഡൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോയി നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പുകാരുമായി സംസാരിച്ച് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തി. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് പോഷകാഹാരക്കുറവ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് പ്രജനന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ വെറ്ററിനറി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അഭിമുഖ ചോദ്യാവലി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. കണക്കിൽപ്പെടാതെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾക്ക് വളരെ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിൽ കൂടി പോകാത്തത് മൂലം അവർക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും വളരെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ക്ഷമിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, it was a nice session. Thank you, friends. Now, let's lend our ears to the valuable comments of our academic expert, Vipin S.
Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരന്മാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ 5 വിഷയങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയിലുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ്, പ്രത്യേകമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൻ്റെതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ഒരു ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മിക്സഡ് വേസ്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് സെഗ്രിഗേറ്റഡ് അല്ല, ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ, ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മിക്സഡ് വേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം. കാരണം ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫേർട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ നാലാമത് അവതരിപ്പിച്ച സഫയുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലൊക്കെ സാനിറ്ററി വേസ്റ്റും സ്ലോട്ടർ വേസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാനിറ്ററി വേസ്റ്റും ഈ പറഞ്ഞ അറവ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജിനെ പറ്റിയും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം സാനിറ്ററി വേസ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്ലോട്ടർ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറവ് മാലിന്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ റെൻഡറിങ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കോഴി മാലിന്യം, തൂവൽ കലർന്ന കോഴി മാലിന്യമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ പന്നി കർഷകർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമെങ്കിലും ഈ തൂവൽ കലരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇടുന്നൊരു സ്ഥിതി മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത്, അത് ആലോചിച്ചിരുന്നോ? നമുക്കിപ്പോൾ റെൻഡറിങ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഴിമാലിന്യമൊക്കെ നമുക്കതിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പൊടിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ പെറ്റ്സ്, ഡോഗിനും കാറ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആനിമൽ ഫീഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ബിന്ന് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജും കൂടി പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്, എനിക്കൊന്നും ആദ്യത്തെ 2 പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അത് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല, ഈ സാനിറ്ററി വേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച ഡയപ്പറുകളൊക്കെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസിനറേറ്റർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ ഒരു തിങ്ങായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് വെച്ച് പറയണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസും, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ അസുഖം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ഈക്കോളൈ അല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീക്കൽ കോളിഫോം ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now, with equal pleasure, I would like to call upon Dr. Vinod S. for his valuable comments. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സമയം നമ്മൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു, 1:30 ആയല്ലേ. പലർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. എനിവേ, എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് 5 വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഴ്സാണ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പ്രസൻറ്റേഴ്സ് വളരെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം പീരീഡിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മന്ത് കഷ്ടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കല്ലേ. ആ ടൈം പീരീഡിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ഓരോരുത്തരും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കഴിവും ശേഷിയും കീപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ 5 പ്രസൻറ്റേഴ്സിലും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടൂറിസം സെൻറ്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസാണ്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ 5 ലോക്കൽ ബോഡീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്തത്. പല ഡയമെൻഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിനെന്താണ് ശാശ്വത പരിഹാരം. നമുക്കിപ്പോൾ വളരെയധികം ഇന്നോവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, മെക്കാനിസം ഉണ്ട്.
ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ബട്ട് എങ്ങനെ സ്ഥായിയായ രീതിയിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം, അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം 3R പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ, അല്ലേ? എന്താ 3R? എന്താണ് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ? റെഡ്യൂസ്, പിന്നെ റെഡ്യൂസ്, യെസ്, റീയൂസ്, ദെൻ റീസൈക്ലിംഗ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയാലും കാര്യമായ ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാളിതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മിക്കണം, മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം, അതുകൊണ്ടാണ് കേരള മോഡൽ എന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ പലരും ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു വലിയൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പല ക്യാമ്പയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മൾ ഇടപെട്ടു. പക്ഷെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അതാണ്, ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്, ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഫോർ ദിസ് ഏരിയ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ആയിരിക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും യങ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ടീമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ആസ് എ പേഴ്സൺ, ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ആസ് എ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ബിഹേവിയറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, SBCC എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കെന്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഏറ്റെടുക്കാം, അതായിരിക്കും ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ സക്സസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വക വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു എഫർട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളും ഇത്തരം ഈ ഉച്ചകോടികളും അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർസ്, പ്രസൻറ്റേഷൻസും ചർച്ചകളുമൊക്കെ ഒരു വഴി തുറക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സെഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സെഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യം വളരെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റേഴ്സ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്ത് വന്നു. ടൂറിസം മേഖലയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച അജണ്ട എങ്കിലും ആ ടൂറിസത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഏരിയ മുത്തങ്ങ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അത് എത്രത്തോളം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ വാട്ടർ ബോഡീസിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ലിറ്റിൽ കമൻസും സജഷൻസും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, ഇതിന് സ്ഥായിയായ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എഫർട്ടുകൾ എടുത്ത് ഈ ദൗത്യത്തിന് നമുക്ക് ശരിക്കും ആക്കം കൂട്ടണം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ട നമ്മൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാറേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഈ 5 പ്രസൻറ്റേഴ്സിനെയും വളരെ വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള, വളരെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ വളരെ 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 വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ ആ വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഴ്സാണ്. മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ചില പ്രസൻറ്റേഷനിൽ മാത്രം അത് ലിമിറ്റ് നോർമലി വരുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ വലിയ ആളുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇഷ്യൂസ് വരും. പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഫാർ ബെറ്റർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രസൻറ്റേഷൻ. അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.